श्री फतेहगढ़ साहब का इतिहास किसी तो लुकिया नहीं है। इत्थे अज भी पुरातन समय के मकबरे उस समय की याद दिवाउंदे हन अते यह सारा खेतर मुगल हुकूमत के सूबा सरहंद दे एरिया सी, जो कि ये सारा उसके अंडर सी। तुसीं देख सकते हो कि जो उस्ताद अते चेले दे इत्थे मकबरे अज तुहानूं दिखा रहे हैं कि इत्थे गुरु अते चेले दे दो मकबरे सन, जिन्हां दे विचों उस्ताद सैयद खान अते चेला ख्वाजा खान दे जो मकबरे सन, ये इक्को दिन विच मकबरे तैयार किए गए हैं। अते किसी कारण उस्ताद अते चेले विच जो टकराव हो जाता कि उन्हां विचों शर्त लगती है कि जो एक दिन च ये मकबरे तैयार करेगा तो हारन वाले का सिर कलम कर दिता जाएगा। तो तुहानूं दिखाने कि जिहड़े मकबरे दे विच पुरातन समय की जिहड़ी कला तुसीं देख सकते हो कि किन्नियां जिहड़ियां ये कंधां ते मकबरे पुरातन समय के ने, जो कि इतिहास दर्शाउंदे ने। नौजवानों नूं भी इतिहास नाल जोड़न लई अजिहे मकबरियां की देखभाल भी विभाग नूं जरूरी करनी। असीं गल करांगे भारत वर्मा जो एडवोकेट ने, उन्हां तों पुछदे हां कि की इतिहास है इस जगह का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं तुहाडा शहीदां दी धरती फतेहगढ़ साहब आउण ते स्वागत करदा जी। असल च इतिहास ते मितिहास च बहुत घੱਟ फर्क हुंदा है जी। इतिहास हुंदा है जिहड़ा प्रमाणित होवे, जिहदे सबूत होण, जिद्दां कि कोई चीज़ हैगी आ, बणी भी है, या उन्हां दी कोई निशानियां होण। ते मितिहास हुंदियां ने स्टोरीज़ भी साडी कल्पना कल्पना ते असलीयत दे विच जिहड़ा फर्क हुंदा उही फर्क जो हुंदा वो एक किसी कम्यूनिटी नूं या किसी भी आपां कह दईए मुल्क नूं तरक्की ते या सच या झूठ ते तोलण दे लई मजबूर करदा, सानूं उहदे बारे सानूं दसदा। जिहड़े ये मकबरे ने, ये गुरु ते चेले दे विच आपस दे विच एक टकराव बणिया सी, एक बड़ी वधिया सिੱਖਿਆ दिंदे ने जी। एक वारी उरे उस्ताद सैयद खान हुंदे सी, जो कि मुगल काल दे विच जिन्हां दा एक बहुत नाम सी आर्कीटैक्चर दे विच, जिन्होंने आप कह दईए भी नमूने की कला। जिहड़े राज घराने दीयां बिल्डिंग्स बनदियां सी तां उन्हां दे वेले ओह मेन आर्कीटैक्ट सी। उन्हां दे एक चेले सीगे जी नाल ख्वाजा खान। ख्वाजा खान नूं इस गल का वहम हो गया भी मैं उस्ताद तो सारा कुछ सीख लिया तो मैं हुण उस्ताद तो वड्डा कारीगर बन गया। तो उन्हें एक दिन अपने उस्ताद नूं कहा, कहंदा उस्ताद जी भी हुण मेरा नाम तुहाडे नालों ज़्यादा चलदा। ते उस्ताद ते चेले दे विच आपस च तकरार हुई। उन्होंने एक शर्त रख ली भी आप दोनों ऐं करते हैं भी आप देख लैंदे बैस्ट कौन है, सुप्रीम कौन है। आमने सामने आप दो मकबरे बना लैंदे, जिहदा वधिया होया, जिहदा क्वालिटी वाइज जिहड़ा ज़्यादा वधिया होया, आप उहनूं सुप्रीम मन लांगे। तो चेले नूं थोड़ा जिहा हंकार सी, उहनूं ऐ सी भी मैं हुण सारा काम मैं ही करदा, उस्ताद थोड़ा एजड है, भी आप ऐं करो भी उस्ताद नूं कहो भी जिहड़ा भी जित गया तो कोई शर्त रखो। बिना शर्त तो आप कोई मकबरे बना भी देवांगे, कोई वो नहीं। तो शर्त ये रखी गई जी, जिहड़ा हारूगा जितण वाला बंदा ਉਹਦਾ सिर कलम कर दूगा। शर्त रखी गई, सही टाइम ते जो मिथया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ आ गई, चेला भी आ गया, उस्ताद भी आ गया। दोनों ने आके उरे अपने अपने मकबरे बनाने शुरू किए। उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ सैकड़े या हज़ारां लोगों की लेबर लगी होगी जिन्हां मकबरिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। एक रात ਦੇ ਵਿੱਚ मकबरे तैयार किए जाने सी। शर्त ये सी भी एक टाइम लिमिट आ भी एक रात की। जो इन्हां ਦੀ मेन बखूबी, इन्हां ਦੀ खूबसूरती इन्हां मकबरिਆਂ ਦੀ भी एक रात 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਈ। ਦੋਨੋਂ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਬਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣ ਲਈ ਮਧਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਢਾਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹੂਗੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਕਬਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਵਾ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਕਬਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਇੱਟ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਇੱਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਰੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਸ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਬਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਸ ਮਕਬਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਜਾਨੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਰ ਖੱਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਬੋਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਬੋਦੀ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਦੀ ਕਲਮ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਥੰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਥੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੋਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੇਲੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਕਬਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਲੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਧ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਚੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੈਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਬਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਰੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਰੇ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੀ,
ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 8 ਐਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਮਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਕਮਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀ, 4 ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਭੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਰੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਲੱਗਦਾ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਡਨਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਰੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ। ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਸਵੇਰ ਆਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ
ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੂਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਨੇ ਇੱਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 500 ਸਾਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 500 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਪਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਸਿਮਿਲਰ 4 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੈਯਦ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਹਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਰੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨੇਟਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਚੀ ਜੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਰੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਟ, ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਤ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁੰਮਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 6-8 ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ, 1 2 3 4 ਇਦਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਚੂਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਖੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਟ ਚੂਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿੰਗ ਰੂਪਿੰਗ ਜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖੋ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਵਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਕਬਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਦੋ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।